हरि ओम्। ॐ अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानाम् एकदन्तं उपास्महे। ॐ श्री महागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। ॐ श्री हयग्रीवमूर्तये नमः। I think we had completed till 10th one. So let's do a quick revision. Each of you just go about telling one para, one shloka each. So okay. We'll start in the reverse order, the reverse alphabetical order. So, who is the last one today? Sridevi ji. Yes. Yes, Sridevi ji. The first one. What happened? Tell the first shloka. We'll revise first and then we will start with the 11th. Okay. सदा पालरूपा विविघ्नोद्रिहन्त्रि महादन्ति वक्त्रा विपञ्चाशमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विदत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः. Very nice. Saraswati ji. न जानामि शब्दं न जानामि चार्धं न जानामि पद्यं न जानामि गद्यं चित्ताशदाशुभीभ्यो तते मे मुखानि सरन्ते गिरश्चापि चित्रम् गिरश्चापि चित्रम् गिरश्चापि चित्रम् मयूराधिरूढं महावाक्यगूढं मनोहारिदेहं महीदेवदेवं महावेदभावं महादेवबालं भजे लोकपालम्. नीला यथा नीला சொல்லுங்கம்மா. यदा सन्निधानं गदा गता मानवा मे भवाम्भोधिपारं गदास्ते तदैव इति व्यञ्जयन् सिन्धुधीरेय आस्ते दमीडे पवित्रं पराशक्तिपुत्रम्. Very nice. लक्ष्मी मैम. यदाब्दे स्तरङ्गालयं यान्ति तुङ्गाः तथैव पदसन्निधौ सेवतां मे. तथैव पदसन्निधौ सदैव पदसन्निधौ यथाब्धे स्तरङ्गालयं यान्ति तुङ्गाः तथैव पदसन्निधौ सेवतां मे. तथैव तथैव पदसन्निधौ सेवतां मे. इतीवोर्मि पङ्क्तिं ऋणां दर्शयन्तम्. इतीवोर्मि पङ्क्तिर्नृणां दर्शयन्तम्. इतीवोर्मि पङ्क्तिर्
ऋणोन् दर्शयन्तम् सदा भावये हृत्सरोजे गुहान्तम्. Very nice. Kamala ma'am. गिरौ मन्निवासे नराये धीरूढा तदा पर्वते राज ஒரு நிமிஷம் रूढा गिरौ मन्निवासे नराये धीरूढाः तदा पर्वते राजते ते धीरूढाः. गिरौ मन्निवासे नराये धीरूढा तदा पर्वते राजते ते धीरूढाः इतीव ब्रुवन् गन्तशैलाधिरूढः तदेवो मुदे मे सदा षण्मुखोऽस्तु. Next. नाना नमस्ते उमा. नमस्ते मा. महाम्बोधिधीरे महापापचोरे मुनीन्द्रानुकूले सुगन्धाख्यशैले गुहायां वसन्तं स्वभाषाल्लसन्तं जनार्तं हरन्तं श्रयामो गुहन्तम्. Here ஸ்வபாஷா கிடையாது, ஸ்வபாசா தான் வரும். ஸ்வபாசா. ஸ்வபாசா. பாசானா வந்து ஜொலிக்கிறது, ஷைனிங். பாஷானா லாங்குவேஜா மாறிடும். அதனால ஸ்வபாசா. ஓகே. அடுத்து கீதாக்கு அப்புறம் யாரு? Everybody's finished, no? And then it's me. Okay. Tell. लसत्वर्णगे नृणां कामतोहे सुमस्तोमसञ्छन्न माणिक्यमञ्चे समुद्यत्सहस्रार्कतुल्यप्रकाशं सदा भावये कार्तिकेयं सुरेशम्. Very nice. திருப்பியும் யாரு? ஸ்ரீதேவிஜி. रणद्धं सखे मञ्जुलेशत्यन्तशेने. रणद्धं सखे मञ्जुलेत्यन्तशोणे. रणद्धं सखे मञ्जुलेत्यन्तशोणे मनोहारि लावण्य बीयूषपूर्णे मनःशपदो मे भवक्लेश तप्तः सदा मोदतां स्कन्दते पादपद्मे. Shall I repeat, ma'am? रणद्धं सखे मञ्जुलेत्यन्तशोणे मनोहारि लावण्य बीयूषपूर्णे मनःशपदो मे भवक्लेश तप्तः सदा मोदतां स्कन्दते पादपद्मे. सुवर्णाबदिव्याम्बरैर्भासमानां क्वणत्किङ्किणी मेखला शोभमानां लसद्धेमपट्टेन विद्योतमानां कटिं भावये स्कन्ददेवीभ्यमानाम्. பூர்ணச்சந்திராஜி 11th one என்னோட சேர்ந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே மேம். पुलिन्देश कन्या घना भोगतुङ्गाः. Just a second. Just a minute. I have a doubt. पुलिन्देश कन्या okay, ma'am, right. पुलिन्देश कन्या घना भोगतुङ्गः.
துங்க இது வந்து இட்ஸ் அ கம்ப்ளீட் சமஸ்த பதம். இங்க வந்து அஹா வராது, சாரி. புலிந்தேஷ கன்யா கணா போக துங்கஸ்தனா அப்படி கண்டினியூஸா வரும். சோ துங்க இப்போதைக்கு நான் இங்க நிறுத்துறேன். ஓகே, சொல்லுங்க. पुलिन्देश कन्या गणाभोग तुंग இன்னொரு पुलिन्द तुंगः சொல்லணுமா ஆஹா சொல்லக்கூடாது, கூடாது. இது ஆக்சுவலி இந்த மொத்தமாவே ஒரே லைன் தான், ஒரே வேர்டு மாதிரி ஆக்சுவலி. மேம் அப்போ 5th and 6th அதே மாதிரி தானே மேம்? எதிராமா 5th and 6th ஃபர்ஸ்ட் லைனும் அதே மாதிரி தானே மேம் இருக்கு? யதாப்தி தரங்க தரங்காவா? So let me see. 6th also மேம் இரவு மணி வாசே எல்லாத்துலயும் வராது. 5th ஒன்ல என்ன இருக்கு? இல்ல 5th ஒன்ல வந்து துங்காஹா தான் அது. ஓகே, அப்புறம் தகைவா பத வரும். 6thலயும் வந்து ரூடாஹா தான், அப்புறம் ததா பர்வதே அது வந்து ஓகே. இதுல வந்து இது ஒரே வார்த்தையாக இருக்கு, மொத்தமாவே ஒரு சமஸ்த பதமாக இருக்கு. அதனால இங்க வந்து இஸ் வராது, சாரி துங்கஹ அப்படிங்கிறது வராது. சொல்லுங்க. पुलिन्देश कन्या गणाभोग तुंग அவ்வளவு. ஸ்தனாலிங்க ஸ்தனாலிங்கனாசக்த காஷ்மீர ராகம். स्तनालिङ्गनासक्त काश्मीर रागम् வெரி நைஸ். स्तनालिङ्गनासक्त काश्मीर रागम् சோ இது நம்ம வந்து சாண்ட் பண்ணும்போது எப்படி சொல்லணும் அப்படின்னா ஒத்த இதுவா சொல்லணும். புலி இது இட்ஸ் லாங், நல்ல பிரீத், ஒரு நல்ல லாங் பிரெத் ஒன்று எடுத்துக்கோங்க, டீப்பா ஒன்று. புலிந்தேஷ கன்யா கனா போக துங்கஸ்தனாலிங்கனாசக்த காஷ்மீர ராகம். ஓகே, சொல்லுங்க. पुलिन्देश कन्या गणा भोग तुंगस्तना लिङ्गनासक्त काश्मीर रागम् வெரி நைஸ். पुलिन्देश कन्या गणा भोग तुंगस्तना लिङ्गनासक्त काश्मीर रागम् வெரி நைஸ், சூப்பர். நமஸ்யாம்யஹம் தாரகாரேதபூரஹ. नमस्याम्यहं तारकारेतमोरः नमस्याम्यहं तारकोरेतमोरः தாரகாரேதபூரஹ. नमस्याम्यहं तारकारेतमोरः स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम्. स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम् स्वभक्ता भक्ता वने वने स्वभक्तास्वने இல்லையா மேடம்? स्वभक्तावने கிடையாது. स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम्. स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम् नमस्याम्यहं तारकारेतबूरः स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम्. नमस्याम्यहं तारकारेतबूरः स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम् नमस्याम्यहं तारकारेतबूरः स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम्.
पुलिन्देश कन्या घना भोग तुङ्गस्तनालिङ्गनासक्त काश्मीर रागं नमस्याम्यहं तारकारेतपोरः स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम् पुलिन्देश कन्या गणा भोग तुङ्गस्तना लिङ्गनासक्त काश्मीर रागम् पुलिन्देश कन्या घना भोग तुङ्ग स्तनालिङ्गनासक्त काश्मीर रागम् पुलिन्देश कन्या घना भोग तुङ्गस्तनालिङ्गनासक्त काश्मीर रागम् करेक्ट नमस्याम्यहं तारकारे तवोरः स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम् அவ்வளவு சூப்பர் நெக்ஸ்ட் நீலஜ் गुलिन्दे सगन्या कनाभोगदुङ्गः तनालिङ्गनासक्त काश्मीर रागम् இல்ல ஒரு நிமிஷம் இன்னொரு பொறுமையா சொல்லுங்க துங்கா கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் पुलिन्दे शकन्या कनाभोगदुङ्ग तनालिङ्गनासक्त काश्मीर रागम् नमस्याम्यहं धारकारे दवोरः स्वभक्तावने सर्वदा सानुरागम् வெரி நைஸ் Thank you, ma. சோ இதுல மீனிங் பார்த்துடலாம் இதுல என்ன இப்போ வந்து முந்தின இதுல வந்து என்ன இருந்தது 10th ஒன்ல சுவர்ணா சோ அவருடைய அந்த அவர் தன்னுடைய இடுப்புல தன்னுடைய ஹிப்ல வந்து என்னெல்லாம் போட்டு இருந்தார் அப்படி திவ்யமான அந்த அந்த கோல்டன் அந்த வஸ்திரத்தை போட்டு இருக்கார் அதுல வந்து நிறைய அந்த மணிக்கள்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் ஒரு சப்தம் பண்ணிட்டு அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் சோ இதுல வந்து பகவானுடைய இது செஸ்ட் ஆர் ஹார்ட் வச்சுக்கோங்களேன் அத சொல்றேன் சோ இதுல என்ன சொல்றா சாரி சோ இதுல வந்து என்னன்னா புலிந்தேஷ கன்யா கனா போக துங்க அப்படின்னா வந்து ஸ்தனாலிங்க நாசக்த காஷ்மீர ராகம் காஷ்மீர ராகம் அப்படின்னா வந்து காஷ்மீர அப்படின்னா வந்து நமக்கு சாஃப்ரன் இருக்கு இல்லையா சாஃப்ரன் ராக அப்படிங்கிறது இங்க வந்து கலர் சோ சாஃப்ரன் கலர்ல இருக்கான் எது இருக்கு அப்படின்னா அவருடைய அந்த செஸ்ட் போர்ஷன் வந்து அப்படியே வந்து ரெட் கலர் அந்த சாஃப்ரன் கலர்ல அப்படியே அந்த கலர்ல அது வந்து இருக்கான் எதனால இருக்கு அப்படின்னா அவர் வந்து யாரையோ அணைச்சின்னு இருக்கு யாரையோ எம்ப்ரேஸ் பண்ணிருக்கார் யார் எம்ப்ரேஸ் பண்ணிருக்கார் அப்படின்னா அவர் வந்து புலிந்தேஷ கன்யா புலிந்தேஷ கன்யாங்கிறது நம்மளுடைய அந்த இந்த ட்ரைபல் உமன் புலிந்தேஷ அந்த ட்ரைப் உடைய அந்த ஹெட் உடைய பொண்ணு அப்படின்னு ஓகே சோ நமக்கு தெரியும் யாருன்னு சோ வள்ளிய பத்தி சொல்றாங்க சோ என்னன்னா அவர் வந்து வள்ளிய வந்து எம்ப்ரேஸ் பண்ணாராம் சோ அவ வந்து அந்த மாதிரி அந்த சாஃப்ரன் பூ அந்த சாஃப்ரன் வச்சு அவளுடைய அந்த ஹிருதயத்துல அந்த அந்த செஸ்ட்ல இருக்கிறது வந்து அப்படியே அவர் மேல டிரான்ஸ்பர் ஆயிடுச்சு சரியா சோ அந்த மாதிரி இது வந்து சொல்லப்படுறது ஓ இது ஆமா ஐம் ரைட் சோ அவருடைய செஸ்டுடைய கலர் ரெட் கலர்ல இருக்கு அது எதனால அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த புலிந்தேஷ கன்யா அந்த வள்ளிய வந்து எம்ப்ரேஸ் பண்ணதுனால அந்த அவள்கிட்ட இருந்து அந்த கலர் வந்து அவளுடைய அந்த
இந்த செஸ்ட் போர்ஷன்ல இருந்த கலர் வந்து இவர் மேல பட்டு இவரோடதும் அப்படியே ரெட்டாக மாறிடுதான். ஓகே, இது லிட்ரல் மீனிங். சோ இதுல வந்து என்ன சொல்ல வரார் அப்படின்னா, இதுல வந்து அவர் வந்து தன்னுடைய டிவோட்டீஸ பத்தி சொல்ல வர, யாருக்கு வந்து அவர் மேல ஒரு ஒரு டீப் அட்டாச்மெண்ட். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் சங்கராச்சாரியாருடைய அந்த ஸ்லோகங்கள் எதுவாக இருக்கட்டும், அது வந்து இட் வில் நாட் ஜஸ்ட் டினோட் ஜஸ்ட் த லிட்ரல் மீனிங் மட்டுமே கிடையாது. அது வந்து இட் டினோட்ஸ் அந்த இந்த பக்தியில இருக்கக்கூடிய அந்த that which is என்ன சொல்றது, நிராகார அந்த ஸ்வரூபத்தையும் சொல்லும், சாக்கார ஸ்வரூபத்தையும் சொல்லும். அதே டைத்துல நிறைய உள் மீனிங் அதுல நிறையவே இருக்கும். ஓகே, இது ஆப்வியஸ்லி நம்ம வந்து better for a better understanding we should always go to a guru who can actually tell us about this. Whatever I have understood I will just tell you that. So இது வந்து what we saw. இதுல என்னன்னா அவருடைய அந்த மனசு, அவருடைய அந்த ஹார்ட் எப்படின்னா, இட் ஹாஸ் காட் ஒரு ஒரு டீப் அட்டாச்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் த டிவோட்டிஸ். இந்த பக்தர்களுடைய அந்த அவங்க மனசுல இருக்கக்கூடிய ஆசக்தி, தட் இஸ் ஆசக்தின்னு ஒரு அட்டாச்மெண்ட் டுவர்ட்ஸ் பகவான், அது அவருக்கும் ஒட்டிக்கிறதாம். சரியா, அவர்கிட்ட அது ஒட்டிக்கிறதாம். அவருக்கும் அவங்க மேல அந்த அளவுக்கு அந்த ஒரு ஒட்டுதல், அந்த ஒரு பாசம் அப்படிங்கறது வந்து அவருக்கும் தன்னுடைய டிவோட்டீஸ் மேல இருக்கு அப்படிங்கறத இங்க காட்டுறோம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் தேசே நமஸ்யாம் அகம் தாரகாரே தவோரஹ ஸ்வபக்தாவனே சர்வதா சானுராகம். நமஸ்யாமி அகம். சோ நான் வந்து உனக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன். யாருக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன்? எப்படிப்பட்டவர்? தாரகாரே தவோரஹ, யார் வந்து ரொம்பவே ஒரு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடியவர், தாரகாசுரனுடைய எதிரியாக இருக்கக்கூடியவர். ஓகே, சோ அப்படிப்பட்டவர். தென் ஸ்வபக்தாவனே சர்வதா சானுராகம், தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு எப்பவுமே தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு என்ன காட்டுறார் அவர்? அனுராகம். அனுராகம் தட் இஸ் அந்த கம்பேஷன், அந்த அஃபெக்ஷன், அத வந்து எப்பவுமே தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு காட்டுறார். எப்படி காட்டுறார் அப்படின்னா, ரொம்பவே சந்தோஷமாக அந்த ஒரு சந்தோஷத்தோடைய எப்பவுமே அந்த பக்தர்களுக்கு அந்த தன்னுடைய அந்த லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷனை வந்து அவர் காட்டுறார் அப்படிங்கிறது. இங்க வந்து நம்ம வள்ளியும் சேர்த்துக்கலாம். வள்ளி மேல அவருக்கு அவ்வளோ ஒரு லவ் அண்ட் அஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறது, எப்பவுமே இருக்கு அப்படிங்கறது வந்து காட்டுறோம். சரியா? சோ அதுதான் இதுல இருக்கக்கூடிய மீனிங். ஓகே, சோ தட் இஸ் த அர்த்தம் இங்க. ஓகே, சோ பகவானுடைய அந்த அந்த செஸ்ட், அவருடைய ஹார்ட், அவருடைய மனசை பத்தி இங்கே பேசப்படுறது. ஓகே, we'll go to the 12th one. யாருமா அடுத்தது? லக்ஷ்மி. லக்ஷ்மிஜி. விதௌ க்ளிப்த தண்டான் ஸ்வலீலாத்ருதாண்டான். விதௌ க்ளிப்த தண்டான் தண்டான் ஸ்வலீலாத்ருதாண்டான். தாண்டான் கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லை, எல்லா வார்த்தையுமே டான் டான்னு முடியும். ஓகே, விதௌ க்ளிப்த தண்டான் ஸ்வலீலாத்ருதாண்டான். விதௌ க்ளிப்த தண்டான் ஸ்வலீலாத்ருதாண்டான். நிரஸ்தே பசுண்டான் த்விஷத்காலதண்டான். நிரஸ்தே பசுண்டான் த்விஷத்காலதண்டான். நிரஸ்தே பசுண்டான் த்விஷத்காலதண்டான். நிரஸ்தே பசுண்டான்
द्विसत्कालदण्डान् विधौ क्लिप्तदण्डान् स्वलीलाधृताण्डान् निरस्ते भशुण्डान् द्विषत्कालदण्डान् विधौ क्लृप्तदण्डान् स्वलीलाधृदण्डान् निरस्ते भशुण्डान् द्विसत्कालदण्डान् विधौ क्लृप्तदण्डान् स्वलीलाधृदण्डान् निरस्ते भशुण्डान् द्विसत्कालदण्डान् हतेन्द्रारिषण्डान् गजत्राणशौण्डान् हतेन्द्रारिसण्डान् जगत्रान शौण्डान् जगत्रान सौण्डान् हतेन्द्रादिसण्डान् जगत्रान सौण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् सदा ते प्रचण्डान् शरये बाहुदण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् हतेन्द्रारिषण्डान् जगत्राणशौण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् हतेन्द्रादिसण्डान् जगत्राणसौण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् हतेन्द्रारिसण्डान् जगत्राणसौण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् Very nice. विधौ क्लृप्तदण्डान् स्वलीलाधृदण्डान् निरस्ते भशुण्डान् द्विषत्कालदण्डान् द्विषत्कालदण्डान् हतेन्द्रारिसण्डान् जगत्राणसौण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् Very nice. Next. Kamala ma'am. चलो. विधौ क्लृप्तदण्डान् स्वलीलाधृतन् विधौ क्लृप्तदण्डान् स्वलीलाधृताण्डान् विधौ क्लृप्तदण्डान् स्वलीलाधृताण्डान् विधौ क्लृप्तदण्डान् स्वलीलाधृताण्डान् निरस्ते भशुण्डान् द्विषत्कालदण्डान् विधौ क्लृप्तदण्डान् स्वलीलाधृताण्डान् निरस्ते भशुण्डान् द्विषत्कालदण्डान् हतेन्द्रारिषण्डान् जगत्राणशौण्डान् सदा ते प्रचण्डान् श्रये बाहुदण्डान् Okay. We'll see the meaning here. Okay. विधौ क्लिप्तदण्डान् स्वलीलाधृताण्डान् निरस्ते भशुण्डान् द्विषत्कालदण्डान्. So விதௌ இஸ் யாருன்னா பிரம்மா. சோ பிரம்மாவை வந்து இவர் பனிஷ் பண்ணாராமா. ஓகே, சோ அந்த
பிரம்மாவை பனிஷ் பண்ணது வந்து அது நம்மளுடைய இதுல இருந்து புராணத்துல இருந்து ஒரு ஸ்டோரி எடுத்து அந்த ஸ்டோரிய ரெஃபர் பண்றாரு. எப்போ பனிஷ் பண்றாரு அப்படின்னா இவர் வந்து சுப்பிரமணியம் வந்து அங்க போற பிரம்மாட்ட போய் சொல்ற, நீங்க தான் கிரியேட்டர் ஆச்சே அப்படின்னா நீங்க வந்து நிச்சயமாக உங்களுக்கு வந்து அந்த பிரணவ மந்திரம்ங்கிறது எது? ஓம் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா? அந்த பிரணவ மந்திரத்துக்கான அர்த்தம் உங்களுக்கு நிச்சயம் தெரியும், எனக்கு அந்த அர்த்தத்தை சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்போ வந்து இவர் வந்து பிரம்மா வந்து எனக்கு தெரியல அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. சொன்ன உடனே இவருக்கு கோவம் வந்துடுது. கோவம் வந்து என்ன பண்ற, அவர் வந்து பனிஷ் பண்ணிடுற. ஸோ கேப்சர்ஸ். அப்போ உடனே சிவன் அங்கேருந்து வர, சிவன் வந்து அப்புறம் சொல்றார், இந்த மாதிரி என்ன விஷயம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி பிரணவ மந்திரத்துக்கு அர்த்தம் இவருக்கு தெரியல அப்படின்னு கேக்குற. உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேக்குற. சிவன்கிட்ட போய் கேக்குற, உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னா. சிவனுக்கு தெரியாம இல்ல, தெரிஞ்சாலும் தன்னுடைய பிள்ளையோட வாயிலேந்து அந்த அர்த்தத்தை கேட்கணும் அப்படின்னு அவர் ஆசைப்பட்டு, நீ எனக்கு குருவாக அதான் சுவாமி மலை நமக்கு இது. சோ நீ எனக்கு குருவாக இருந்து நீ எனக்கு அதை உபதேசம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிப்படுற. அப்போ அவர் பிரணவ மந்திரத்துடைய அர்த்தத்தை வந்து அவருக்கு உபதேசம் பண்றாரு. சோ அதுதான் நம்ம சுவாமி மலை. சோ அந்த ஒரு எபிசோட எடுத்துன்னு வந்து இங்க வந்து சொல்ற விதௌ கிளுப்த தண்டான் அப்படின்னு. அப்போ அது வந்து விதி, தட் இஸ் பிரம்மாக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்தவராம். இங்க வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எல்லாமே அவருடைய அந்த பாகு, அந்த 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 என்ன சொல்றது, ஆர்ம்ஸ், ஓகே, அந்த அதை பத்தி சொல்லப்படுறது. அவருடைய கைகள், அவருடைய ஆர்ம்ஸ் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி இங்க சொல்லப்படுறது. சோ அந்த கைகளால் வந்து அவர் என்ன பண்ணிருக்கார், அந்த பிரம்மாக்கு வந்து பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்திருக்கார் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, தென் ஸ்வலீலா திருத்தாண்டான். ஸ்வலீலா தன்னுடைய இந்த கைகளால தன்னுடைய இதால என்ன பண்றாரு, அவர் இந்த உலகத்திலேயே வந்து இந்த உலகத்தையே வந்து அவர் தன்னுடைய ஒரு ஒரு விளையாட்டாக லீலா, தன்னுடைய லீலையில வந்து அவர் வந்து இந்த உலகத்தையே வந்து அந்த உலகத்துல விளையாடிட்டு இருக்காரு அப்படின்ட்டு. ஓகே, சோ உலகத்தையே சப்போர்ட் பண்ற, ப்ரொடெக்ட் பண்றது இல்லையா, அது வந்து அவருடைய ஒரு லீலையாக அது வந்து எடுத்துட்டு சொல்றா. தென் நிரஸ்தேப சுண்டான். இது வந்து இது அடுத்த இன்னொரு ஒரு முருகனுடைய இன்னொரு ஸ்டோரியில இருந்து தான் வருது. சோ இதுல என்னன்னா, அவர் வந்து எலிஃபென்ட்ட வந்து இது பண்றார், தட் இஸ் ஹி டிரைவ்ஸ் அவே த எலிஃபென்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். So or he defeats the elephant னு சொல்லலாம். however, okay, so நிரஸ்தேவ சுண்டான். இது என்னது, எலிஃபென்ட் உங்களுக்கு தெரியும் எங்க வரும், வள்ளி ஸ்டோரியில வருது. சோ அவர் வந்து வள்ளிய பார்க்க போகும்போது வயசானவராக ஒரு மார்வேடத்துல போகும்போது அப்போ பிள்ளையார வந்து he asks for help இல்லையா, அப்போ பிள்ளையார் வந்து அங்க வந்து விநாயகர் வந்து இதுவாக வர எலிஃபென்டாக வந்துட்டு, அப்போ வள்ளி பயந்து போய் இவர்கிட்ட வந்து, பிகாஸ் he was the only person over there, so இவர்கிட்ட வந்து அவ வந்து சரணடைறா. அப்போ வந்து இவர் வந்து அந்த எலிஃபென்ட்டை வந்து இது பண்றாரு, ஐ மீன் he drives away. சோ அது வந்து சோ அந்த மாதிரி வந்து அவ்வளோ அந்த எலிஃபென்ட்டை வந்து டிஃபீட் பண்ணவர் அப்படிங்கிற அந்த எபிசோடையும் வந்து இங்க எடுத்துன்னு வந்து சேர்க்கிறது. சோ அப்படிப்பட்ட அவருடைய கைகள் எப்படின்னா அந்த எலிஃபென்ட்டையே டிஃபீட் பண்ண கைகள் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, அவருடைய ஆர்ம்ஸ் அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி அடுத்தது த்விஷத் கால தண்டான். இது வந்து என்னன்னா அவருடைய கை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, காலதண்டான், தட் இஸ் யமராஜர் இருக்காரு இல்லையா, யமராஜர் கையில வந்து ஒரு தண்டம் இருக்கும். ஓகே, அந்த மாதிரி இருக்கான் இவருடைய கைகள். சோ யாரெல்லாம், சோ எனி சின்னர்ஸ் ஆர் எனிபடி, ஓகே, அவங்களுக்கு வந்து பனிஷ் பண்ணறதுக்கு அந்த அவருடைய கை வந்து யமராஜருடைய கையாக இருக்கு, அந்த பாவிகளுக்கு இது பண்றதுக்கு. ஓகே, பனிஷ்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு. ஓகே, அது யாருக்கு, எனிமீஸ்க்கு வந்து அந்த மாதிரி இருக்கு. யமராஜருடைய அந்த ஸ்டாஃப் ஆர் வாட் எவர் அந்த தண்டம் மாதிரி இருக்கு அவருடைய கைகள் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. அடுத்தது வந்து ஹதேந்திராரி ஷண்டான். சோ ஹத இந்திர
இந்திர அரி ஷண்டான் அப்படின்னா அவருடைய கைகள் வந்து எப்படின்னா அந்த இந்திரனுடைய எனிமீஸ், ஓகே, அந்த இந்திரனுடைய எனிமீஸ் அத வந்து தோக்கடிக்கக்கூடிய அந்த இது அந்த ஒரு ஸ்ட்ரென்த், அந்த ஒரு பவர் இருக்கக்கூடியது. ஓகே, பிகாஸ் ஹி ஹஸ் ஃபாட் இவர் இது இல்லையா, சேனாதிபதின்னு தானே சொல்லுவோம் நம்ம. சோ இவர் வந்து அந்த இந்திரனுக்கு உள்ள எல்லா அந்த அரி, தட் இஸ் ஆல் த எனிமீஸ வந்து இவர் என்ன பண்ணியிருக்கார், இவர் வந்து அவளை டிஃபீட் பண்ணியிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஆனா ஷண்டான் இங்க வந்து என்னன்னா, இப்போ இந்திரனுக்கு வந்து அந்த ஷண்டான்ங்கிறது அசுரர்கள் தானே மெயினா வரும். சோ அசுரர்கள் வந்து நிறைய அசுரர்கள் வந்து வரதுனால அவங்க எல்லாரையும் தோக்கடிச்சதுனால இங்க வந்து ஷண்டான் ஹத இந்திர அரிஷண்டான் அப்படின்னா சமூகமா குரூப்பா வந்து அந்த ராட்சசர்களோ அசுரர்களோ வந்து, தட் இஸ் இந்திரனுடைய எனிமீஸ் வந்து குரூப்பாக வந்தாலும் அந்த குரூப்பா வந்த எல்லாரையுமே வந்து இவர் என்ன பண்ணிட்டார், எல்லாரையுமே தோக்கடிச்சு டிஃபீட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. ஜகத்ராண சவுண்டான், தட் இஸ் உலகத்தையே காப்பாற்றக்கூடிய ஒரு ஸ்கில்ஃபுல்லான இது ஒரு பர்சன் சொல்லக்கூடாதவரை. சோ ஸ்கில் இருக்கக்கூடிய, அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய, அந்த வேர்ல்டையே ப்ரொடெக்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கக்கூடியது. அண்ட் எப்படி இருக்கார் அப்படின்னா ஜகத்ராண சவுண்டான் அப்படின்னா அவர் வந்து அந்த ப்ரொடெக்ட் பண்ணது வந்து அவருக்கு வந்து he is so into it. வந்து அவர் வந்து அதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணியே தீர்வேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த ஒரு இது இருக்கும்ல, அந்த ஒரு பாவனையில அவர் வந்து அந்த உலகத்தை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றாராமா. ஓகே, தென் சதாதே பிரச்சண்டான் ஸ்ரயே பாகுதண்டான். சோ எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய பாகுனா கைகள், இந்த ஆர்ம்ஸ் இருக்கக்கூடிய சுப்பிரமணியருக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். நான் வந்து அவர்கிட்ட வந்து நான் என்ன பண்றேன், சரணாகதி அடையிறேன். ஐ டேக் ரெஃப்யூஜ். எப்பவுமே நான் வந்து அவர்கிட்ட சரணாகதி அடையிறேன் அப்படிப்பட்ட சுப்பிரமணியர்கிட்ட அப்படின்னு சொல்றேன். யாருக்கு வந்து இப்படிப்பட்ட ஒரு அந்த பாகு பலம் இருக்கோ, அந்த பாகு இருக்கோ, அவர்கிட்ட வந்து நான் வந்து சரணாகதி அடையிறேன். இது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து இந்த பாகு பத்தி சொல்லும் போது யூஸ்வலாவே நம்மளே நிறைய நம்ம இதுலயே நம்ம கேள்விப்படுறோம், ஆஜான பாகு அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. சோ ஆஜான பாகு அப்படின்னா நல்ல ஒரு இதுவா இருக்கக்கூடியவர் இல்லையா, நல்ல ஒரு ஸ்டவுட்டா நல்ல இதுவா. சோ ஜானு பாகு அப்படின்னா ஜானு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பாகு, ஜானு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய கைகள். அது யூஸ்வலா வெரி ஸ்ட்ராங் பீப்புள், வெரி அந்த வாரியர்ஸ். ராமருக்கு நம்ம சொல்லுவோம், கிருஷ்ணருக்கு சொல்லுவோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி அந்த பெரிய பெரிய வாரியர்ஸ்க்கெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அது வந்து ஆஜான பாகுவாக இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. சோ அந்த மாதிரி இவருடைய பாகுக்களும் ரொம்பவே பவர்ஃபுல்லான ஒரு பாகு. அந்த கைகளுக்கு என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். அதுக்கு வந்து ஐ டேக் ரெஃப்யூஜ் இன் தட் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்றோம். ஓகே, சோ தட் இஸ் வாட் இஸ் திஸ் 12th one. 13th போலாமா? அடுத்தது யாருமா? நான் தான், கீதா. கீதா. சதா சாரதா ஷண்முகாங் சதா சாரதா ஷண்முகாங்கா யதிஸ்யுஹு. சதா சாரதா சண்முகங்கா யதிஸ்யுஹு. சதா சாரதா சதா சாரதா ஷண்முகாங்கா யதிஸ்யுஹு.
सदा शारदा शन्मृगाङ्कायदि स्युः सदा शारदा ஷண்முகாங்காயதி ஸ்யுஹு. சதா சாரதாஹா இருக்கு, அங்க வந்து ஆஹா சொல்ல வேண்டாம், இஷ் சவுண்ட் லைட்டா போட்டா போதும். ஓகே, சதா சாரதா ஷண்முகாங்காயதி ஸ்யுஹு. समुद्यन्त एव स्थिता श्वेत समन्तात् समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात् स्थिताश्चेत् समन्तात् समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात् समुद्यन्त एव very fast, still very slowly, no problem. समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात् स्थिति கிடையாது, स्थिता स्थिताः स्थिताश्चेत् समन्तात् समुद्यन्त एव स्थिताश्च. இது எப்படின்னா, இது எப்படி பிரியறது அப்படின்னா, இங்க சந்தி இருக்கு. சமுத்யந்த ஏவ ஸ்திதாஹா சேத் சமந்தாத். ஆஹாங்கிறது வந்து இஷ் மாறிடும். சோ ஸ்திதாஷ்சேத் சமந்தாத். ஸ்திதாஷ்சேத் சமந்தாத் ஸ்திதாஷ்சேத் சமந்தாத். கரெக்ட். समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात्. Very nice. So in the red line, सदा शारदा षण्मुगाङ्कायदि स्युः समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात्. सदा शारदा षण्मुगाङ्कायदि स्युः समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात्. Very nice. One more time. सदा शारदा षण्मुगाङ्कायदि स्युः समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात्. सदा पूर्णबिम्बः कलङ्कैश्हीनाः सदा पूर्णबिम्बः कलङ्कैश्हीनाः सदा पूर्णबिम्बः कलङ्कैश्हीनाः. तदा त्वन्मुखानां ब्रुवे स्कन्दसाम्यम् तदा त्वन्मुखानां ब्रुवे स्कन्दसाम्यम् तदा त्वन्मुखानां ब्रुवे स्कन्दसाम्यम्. Very nice. सदा पूर्णबिम्बः कलङ्कैश्हीनाः तदा त्वन्मुखानां ब्रुवे स्कन्दसाम्यम्. Very nice. सदा शारदा षण्मुगाङ्कायदि स्युः समुद्यन्त एवं स्थिताश्चेत् समन्तात्. सदा शारदा षण्मुगाङ्कायदि स्युः समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात्. सदा शारदा षण्मुगाङ्कायदि स्युः समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात्. सदा पूर्णबिम्बः कलङ्कैश्हीनाः तदा त्वन्मुखानां ब्रुवे स्कन्दसाम्यम्. ஹீனாஹ இங்க எல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க. இங்க வந்து இட் இஸ் நாட் கண்டினியூஸ். ஹீனாஹ. ஓகே. அண்ட் தென் அடுத்ததுல வந்து ததா ததா சொல்லக்கூடாது, ததா தான் சொல்லணும். ஓகே ரைட். त्वन्मुखानां ஆமா. ஓகே. நெக்ஸ்ட் யாருமா?
அனிதாஜி யாரு? எஸ் மேம். स्फुरन्मन्दहासैः sorry ma'am, the previous one, no? सदा शारदा षण्मुखाङ्कास्य सदा शारदा षण्मृगाङ्कायति स्युः समुद्यन्त एव स्थिताश्चेत् समन्तात् सदा पूर्णबिम्बाकलङ्कैश्च हीनाः तदा त्वन्मुखानां ब्रुवे स्कन्दसाम्यम्. வெரி நைஸ். ஸோ இங்க வந்து முருகனுடைய முகம், ஓகே, அந்த முகத்தை வந்து அவர் வந்து சொல்ற முகங்கள், பிகாஸ் 6 முகங்கள் இருக்கிறதுனால, நாட் ஜஸ்ட் 1, ஸோ 6 முகங்கள் இருக்கிறதுனால அவர் வந்து அதை வந்து he is trying to describe. பாஹு டிஸ்கிரைப் பண்ணியாச்சு, அவருடைய ஹிப்பு பண்ணியாச்சு, மார்பு பண்ணியாச்சு, அவருடைய கைகள் அது பண்ணியாச்சு. இப்போ முகத்துக்கு வந்துட்டார் அவர். சோ முகத்துக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன பண்றாருன்னா, எப்படி இத வந்து கம்பேர் பண்ணணும் அப்படிங்கறது அவருக்கு ஃபர்ஸ்ட் புரியல. எதை வச்சு இப்ப நம்ம வந்து ஒரு கம்பேர் பண்ணணும்னா, இது வந்து இத மாதிரி இருக்கும், அந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்லலாம். இது வந்து அவருடைய முருகனுடைய முகத்தை பார்த்து வந்து அவருக்கு தோணல, என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. அப்போ அவர் யோசிக்கிறார், எப்படி நான் பண்ணறது அப்படின்னு. அப்போ வந்து சொல்ற, இங்க வந்து இந்த சாரதா, தட் இஸ் அந்த சரத் ரித்து இருக்கு இல்லையா, சரத் ரித்துவுல இருக்கக்கூடிய அந்த சந்திரன் அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அந்த கிளியர் ஸ்கைல பூர்ண சந்திர பிம்பம், பூர்ணமா நல்ல அந்த அழகு, ஓகே, அது ஒரு அழகு. அந்த சரத் காலத்துல வரக்கூடிய அந்த இது வந்து அது ஒரு தனி அழகுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து இவருடைய ஃபேஸோட ஒரு அது வந்து கம்பேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறார். ஆனா என்னன்னா, ஒண்ணு முருகனுக்கு வந்து 6 முகங்கள் இருக்கு, ஆனா 3 சந்திரன் வந்து ஒண்ணுதான் இருக்கு. சோ அங்கேயே முதல்ல அடி வாங்குறது. சரி, அப்படியே இருந்தாலும் சரி நம்ம வச்சுப்போம், 6 எல்லா இடத்துல இருந்தும் வந்து அந்த மூன் வந்து ரைஸ் ஆகிறது அப்படின்னு வச்சுப்போம். அண்ட் அந்த மூனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மார்க் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஒரு ரேபிட்னு சொல்லுவோம், இல்ல ஒரு அனிமல். இங்க மிருகாங்கா அப்படின்னா ஒரு ஒரு அனிமல், ஓகே, ஒரு அனிமலுடைய ஒரு இது மாதிரி ஒரு சில பேர் அத ரேபிட்ங்கிறாங்க, வேற ஏதோ something different ஒரு அனிமல்ஸ், whatever the poet feels like he tells that, okay, டியர் மாதிரி இருக்குன்னு அந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவோம். சோ அந்த மாதிரி அந்த மார்க்கோட இருக்கு அப்படின்னா, அத வந்து we could அதை வந்து நான் வந்து கம்பேர் பண்ண முடியும். அது ரொம்ப இதுவாவே சொல்றேன், என்னால அதை கம்பேர் பண்ண முடியும். எப்போ அப்படின்னா, முருகனுக்கு ஒரு திலகம் வச்சிருந்தா சரி, அந்த மார்க் வந்து அந்த சந்திரனுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மார்க்குன்னு வச்சு வேணா நான் சொல்லலாம். எப்போ 6 சந்திரன் வரணுமா, 6 சந்திரன் வித் அந்த அனிமல் மார்க்ஸோட வந்ததுன்னா, அதுவும் எப்படிப்பட்ட சந்திரன்னா சரத் ரித்து அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த சந்திரன் வந்து பளிச்சுன்னு அப்படி ஜொலிக்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடிய அந்த சந்திரன் வந்து வந்ததுன்னா நான் வேணா சொல்லலாம், இது முருகனுடைய முகம் மாதிரி இருக்கு, அதுல திலகம் வச்ச மாதிரி இருக்குன்னு வேணா நான் வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லலாம். ஆனா இப்போ அது கூட என்னால பண்ண முடியாது, ஏன்னா இது நடக்கவே நடக்காது இல்லையா. 6 சந்திரன்லாம் முதல்ல வரப்போறது இல்ல, டிஃப்ரெண்ட் அனிமல் இது வச்சுலாம் வரப்போறது இல்ல. அப்படி இருக்கச்ச நான் நிச்சயமா இது வந்து அப்போ வேணா நான் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றேன். அப்போ வேணா நான் அவருடைய முகத்தை வந்து அதோட கம்பேர் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம், ஆனா அது பாசிபிள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றேன். சரி, அப்படி வேண்டாம், வேற மாதிரி பார்க்கலாம் அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்ற, இந்த சந்திரன்ல வந்து எந்த விதமான ஒரு மார்க்கும் இல்லாம அப்படியே பளிச்சுன்னு ஒரு லைட் வச்ச மாதிரி இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி ஒரு துளி கரையோ ஒரு துளி இதுவோ இல்லாம இருந்ததுன்னா அப்போ வேணா கூட நான் சொல்லலாம், சரி முருகன் வந்து திலகம் எதுவும் வச்சுக்கல, அப்படி இருக்கும்போது மேபி இந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா. ஆனா அப்பவும் எனக்கு என்ன வேணும், 6 முகங்கள் வேணும், 6 சந்திரன்கள் வேணும். சோ இது எதுவுமே வந்து நம்மளுடைய இந்த பிரகிருதியில இது நடக்கவே போறது இல்ல, இந்த நேச்சர்ல இந்த மாதிரி நடக்கவே போறது இல்ல. அதனால எனக்கு என்னன்னா, உங்களுடைய முகத்தை என்னால அத வந்து
அதை வர்ணிக்கவே முடியல, என்கிட்ட வார்த்தையே இல்ல, எதை வச்சு ஒப்பிட்டு நான் உங்களுடைய முகத்தை வந்து வர்ணிக்கிறதுங்கிற வார்த்தைகளே என்கிட்ட இல்ல அப்படிங்கிறது தான் இந்த இதுல சொல்றது அவர். ஓகே, சரி 14th ஒன் போயிடுவோம். யாருமா அடுத்தது? யாரு? சாரி, அனிதாஜி சொன்னாங்க இல்லையா? அடுத்தது யாரு? ஸ்ரீதேவிஜியா? Yes, ma'am. ஸ்ரீதேவிஜி இல்ல, இப்போ சரஸ்வதிஜி சொல்லுங்க. Yes, ma'am. Okay. ஸ்புரன் மந்த, சாரி தப்பா சொல்லிட்டேன், ஒரு நிமிஷம். 14th வந்தானே, சாரி. ஸ்புரன் மந்தஹாசை சஹம்சானி சஞ்சத். स्फुरन्मन्दहासै सहंसानि चञ्चत् स्फुरन्मन्दहासै सहंसानि चञ्चत् சஞ்சத். இது வந்து ஒரே லைனாக, இது ஒரே பதம். ஓகே, சஞ்சத் கட்டாட்சாவலி பிருங்க சங்கோஜ்வலானிங்கிறது ஒரே வேர்டு. ஸோ சொல்லும் போது எப்படி வரும் அப்படின்னா, ஸ்புரன் மந்தஹாசை சஹம்சானி சஞ்சத் கட்டாட்சாவலி பிருங்க சங்கோஜ்வலானி சேர்த்து சொல்லணும். சஞ்சத் கட்டாட்சாவலி பிருங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்த லைன். கட்டாட்சாவலி பிருங்க சங்கோஜ்வலானி. कटाक्षावली भृङ्ग शङ्गोज्ज्वलानि कटाक्षावली भृङ्ग सङ्गोज्ज्वलानि स्फुरन्मन्दहासै सहंसानि चञ्चत् कटाक्षावली भृङ्ग सङ्गोज्ज्वलानि. स्फुरन्मन्दहासै सहंसानि चञ्चत् कटाक्षावली स्फुरन्मन्दहासै सहंसानि भृङ्गनि सहंसानि चञ्चत् कटाक्षावली भृङ्ग सङ्गोज्ज्वलानि कटाक्षावली भृङ्ग सङ्गोज्ज्वलानि. सुधास्यन्ति बिम्बाधराणि शसूनो. सुदास्यन्ति बिम्बाधराणि शसूनो सुदास्यन्ति बिम्बाधराणि शसूनो तवालोकये षण्मुखोऽम्भो तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि. तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि. सुधास्यन्ति बिम्बाधराणि शसूनो तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि. சாரி, எங்கேயோ கவனம், ஒரு நிமிஷம். सुधास्यन्ति बिम्बाधराणि शसूनो तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि. सुदास्यन्ति बिम्बाधराणि शसूनो तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि. सुदास्यन्ति बिम्बाधराणि शसूनो तवालोकये षण्मुखाम्भोरुहाणि. Very nice. Knowledge. स्फुरन्मन्दहासै सहंसानि चञ्चत् कटाक्षावली भृङ्ग सङ्गोज्ज्वलानि
सुदास्यन्ति बिम्बाधराणीश सूनो तवालोकये षण्मुखाम्बोरुहाणि. வெரி நைஸ். இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இந்த ரெண்டு லைன் வாட் எவர், இந்த ஸ்புரன் மந்தஹாசை சம்சானி சஞ்சத் கட்டாட்சாவளி, இது ஒரே இந்த சஞ்சத் கட்டாட்சாவளிங்கிறது அப்படியே சேத்தாப்புல ஒரே வேர்டு தான் அது. ஸோ அப்படியே சேத்தாப்புல சொல்லணும். அதே மாதிரி இங்க அடுத்த இதுலயும் வந்து சுதாஸ்யந்தி பிம்பாதராணி சசூனோ தவாலோகையே ஷண்முகாம் போருஹானிங்கிறது வந்து ரொம்ப கேப் விடாம சொல்லணும். சூனோக்கு அப்புறம் ரொம்ப கேப் விடக்கூடாது. சூனோன்னு கேப் விடக்கூடாது. தவாலோகையே வந்து உடனே வந்துடணும். ஓகே. सुदास्यन्ति बिम्बाधराणि ससूनो तवालोकये षण्मुखाम्बोरुहाणि. அவ்வளவுதான். வெரி நைஸ். 4 லைன் சொல்லிட்டீங்க இல்லையா? சாரி. அடுத்தது சரஸ்வதி ஜிக்கு அடுத்தது श्रीदेवी मैम. स्फुरन् मन्दहासैः सहंसानि चञ्चत् कटाक्षावलिभृङ्ग सङ्गोज्ज्वलानि सुधायस्यन्ति बिम्बधराणीश सूनो धवालोकये षण्मुखाम्बोरुहाणि. வெரி நைஸ். ஸோ 14th இது வந்து ஒண்ணு இல்லை. இப்போ அவருக்கு வந்து இத்தனை நேரம் வார்த்தைகளே இல்லை, என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல. அவருடைய முகத்தை பார்த்து அவர் என்னெல்லாமோ கம்பேர் பண்ணி பாக்குறா. ஃபைனலி வந்து இப்போ ஒரு கம்பேரிசனுக்கு அவர் வந்துட்டார். என்ன அப்படின்னா, அவர் வந்து சண்முகனுடைய முகத்தையே வந்து என்னவாக பாக்குறாரு, ஒரு லோட்டஸாக பாக்குறாரு. ஓகே. அது வந்து அழகான 6 லோட்டஸ் இருக்கிற மாதிரி அவர் வந்து பாக்குறாரு. ஓகே. அது வந்து அதுல என்ன ஆகுறது அப்படின்னா, அது ஒரே ஒரு நிமிஷம். மந்தஹாசை சம்சா ஆமா. சோ அத வந்து பாக்குறாரு அந்த மாதிரி. அதுல அவர் வந்து அவருடைய மந்தஹாசம் அப்படின்னா அந்த ஸ்வீட்டா ஒரு ஜென்டில் ஒரு சின்ன ஸ்மைல், அந்த ஸ்மைல வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா, அது வந்து குரூப் ஆஃப் அந்த ஸ்வான் இருக்குல்ல, அந்த ஸ்வான்ஸ் வந்து அப்படியே சந்தோஷமா அப்படி போயிட்டு இருக்கும் போது எப்படி இருக்குமோ அந்த மாதிரி இருக்கான். ஓகே. சோ அந்த மாதிரி இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அங்க வந்து அவருடைய அந்த அது ஆல்ரெடி அது வந்து பத்மம் சொல்லிட்டார். சோ அது வந்து என்ன லோட்டஸ் மாதிரி இருக்கு, லோட்டஸ் ஆகவே இருக்கு. சோ அந்த லோட்டஸ்ல என்ன ஆகுதான், அங்க வந்து அந்த பீஸ் வந்து அப்படியே அந்த முகத்தை வந்து அப்படியே சுத்தி வருது. ஓகே. ஆமா சரி. இல்ல அவருடைய அந்த பீஸ் மாதிரி சுத்தி சுத்தி அப்படியே அங்கேயும் போயிட்டே இருக்கான். எது அப்படின்னா அவருடைய கண்கள் வந்து இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கான். அந்த சைட் கிளான்சஸ் அப்படியே இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போகிறதுனால அது வந்து அப்படியே அந்த ஸ்வார்ம் ஆஃப் பீஸ் வந்து அப்படியே அங்க இருக்கிற மாதிரி இருக்கான். சரியா? அதுக்கப்புறம் அவருடைய அந்த லிப்ஸ் அது வந்து அந்த பிம்பா ஃப்ரூட் மாதிரி இருக்கும். பிம்பா ஃப்ரூட்டுங்கிறது யூஸ்வலா ஐ திங்க் இட் இஸ் கோவப்பழம் அதான் நினைக்கிறேன், அந்த மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றா. அதுவும் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, அதுல வந்து அப்படியே அந்த அந்த நெக்டர் வந்து அப்படியே அதுல இட் இஸ் ஃபில்ட் வித் நெக்டர் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கு. ஓகே. அந்த கோவப்பழம் மாதிரி இருக்கு அந்த அவருடைய உதடுகள். அண்ட் அது வந்து என்னன்னா இட் இஸ் ஃப்ளோயிங் வித் நெக்டர். ஓகே. அந்த மாதிரி இருக்கு. சோ இப்படிப்பட்ட உன்னுடைய முகம். சோ அவர் என்ன பண்றாரு, அந்த முகத்தை வந்து அந்த ஒரு லோட்டஸாக பார்த்து அதை வச்சு கம்பேர் பண்ற. இந்த மாதிரி உன்னுடைய முகம் வந்து என்னன்னா அப்படியே மலர்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த அழகான அந்த லோட்டஸ் முகம், அது வந்து என்னுடைய மனசுக்குள்ள அப்படியே இருக்கு. ஓகே. சோ அந்த முகத்தை நான் அப்படியே என் மனசுல அப்படியே வச்சுட்டு இருக்கேன். அப்படிப்பட்ட உனக்கு
வந்து நான் நமஸ்காரம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன். சரியா? சோ இதுல வந்து அவர் ஃபைனலி ஹீஸ் கம் டு சம் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு கம்பேரிசன். கம்பேரிசன் இல்ல, அவர் கம்பேரிசன் அவரால பண்ண முடியல. சோ அவர் என்ன சொல்றாரு, இதுதான் நீ அப்படிங்கிற. சோ அந்த லோட்டஸ் அந்த முகம் வந்து ஒரு லோட்டஸ் ஃபிளவர் மாதிரி இருக்கு அப்படின்ட்டாரு. உன்னோட முகமே லோட்டஸ் ஃபிளவராக இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்லிடுறாரு. சோ அதுல வந்து இப்படி எல்லாம் இருக்கு. உன்னுடைய கண்கள் வந்து இந்த பீஸ் வந்து அங்கேயும் இங்கேயும் போகிற மாதிரியும், உன்னுடைய லிப்ஸ் வந்து பிம்பப்பழம் மாதிரியும், அதே மாதிரி அந்த அப்படியே இட் இஸ் ஃபுல் ஆஃப் நெக்டர் அப்படிங்கறதெல்லாம் அழகா அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணி, இப்படிப்பட்ட உன்னுடைய அழகான முகத்துக்கு வந்து நான் நமஸ்காரம் பண்றேன், அத வந்து என் மனசுல வச்சுட்டு நான் உனக்கு நமஸ்காரம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்றேன். ஓகே, அவ்வளவுதான். ஓகே, சோ இங்க முடிச்சுக்கலாம் இன்னைக்கு. ஓம் பூர்ணமதః பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணமுதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்திः. ஹரிः ஓம் ஸ்ரீ குருभ्यो நமः. ஹரிः ஓம். ஹரி ஓம் தத்சத். We'll meet in the next class.